Right. So ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ లో మనం మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కంటిన్యూషన్ బేసిక్ టర్మ్స్ ఇన్ మోషన్, basic terms in motion. Basic terms in motion. So motion లో ఉన్నటువంటి కొన్ని basic terms డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ distance. Distance d. Distance d. Distance d. What is distance? So distance means the total or actual length of the path. The total or actual length of the path is called distance. Is called distance. The total or actual length of the path is called distance. So the total or actual length of the path is called distance. అదేవిధంగా సో యాక్చువల్ గా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ నే యాక్చువల్ లెంత్ ని మనం ఏమంటారా డిస్టెన్స్ అంటారు. SI యూనిట్ ఏమైందినా మీటర్. SI యూనిట్ మీటర్. CGS యూనిట్ సెంటీమీటర్. CGS యూనిట్ సెంటీమీటర్. SI యూనిట్ మీటర్, CGS యూనిట్ centimeter. Next, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, only magnitude but no direction. It is a scalar quantity. Next, dimensional formula. So what is the distance dimension formula? L or m power 0, L power 1, T power 0. Dimensional formula. Next, distance never be 0 or negative. Distance never be 0 or negative. Distance ఎప్పుడు 0 కాదు, నెగటివ్ కాదు. Distance never be 0 or negative, but always positive. Distance is always positive. So distance is always positive. The total or actual length of the path is called distance. SI unit meter, CGS unit centimeter. It is a scalar quantity, dimensional quantity. Distance never be 0 or negative, but always positive. Next, displacement. S. Displacement S. Displacement S. Displacement. So what is the displacement? ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం. బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేసరికి ఏమొస్తున్నాడా కంపల్సరీ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏమొస్తున్నాడా డైరెక్షన్ వస్తుంది. షార్ట్ కట్ డిస్టెన్స్ ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ గా తీసుకుంటాం. షార్ట్ కట్. సో ద షార్టెస్ట్
the shortest path between two points. The shortest path between 2 points. The shortest path between 2 points in a given direction. Is called displacement. What is displacement? The shortest path between 2 points. The shortest path between 2 points in a given direction is called displacement. The shortest path between 2 points in a given direction, compulsory direction, is called displacement. SI say meter, Celsius unit, centimeter. Next, it is a vector quantity. So displacement is a vector quantity. Next, dimensional formula. So say L or m power 0, L power 1, T power 0. Next, displacement positive ఉండొచ్చు, నెగటివ్ ఉండొచ్చు, జీరో కూడా ఉండొచ్చు. So displacement may be 0 or negative or positive. Displacement may be 0, negative or positive. Displacement may be 0 or negative or positive. So distance ki displacement ki difference అర్థమైంది కదమ్మా. So distance అంటే టోటల్ గా ఎంత లెంగ్త్ ఉందో that is called distance. Displacement అంటే ఉన్న distance లో షార్ట్ కట్ in a given direction. The shortest path between 2 points in a given direction. 2 points అనేవి కావచ్చు, ఇనిషియల్ కావచ్చు, ఫైనల్ కావచ్చు. అలా ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ వద్ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాత్ ని మనం ఏమంటారా డిస్ప్లేస్మెంట్ గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Relation between distance and displacement. Distance की displacement की relations ఉంటాయి. అవి ఏంటో 1 by 1 చూద్దాం. Relation between distance and displacement. కంప్లీట్ అయిందమ్మా. సో రిలేషన్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో జాగ్రత్తగా వీటిలో నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్, కామన్ నెంబర్ గమనించుకోండి. ఫస్ట్ వన్, in a straight line, ఎక్కడమ్మా అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకో. in a straight line, distance is less than or equal to
డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. In a straight line, distance greater than, so distance in a straight line, distance greater than or equal to displacement. That means displacement by distance less than or equal to 1. అంతే కదమ్మా, distance greater than or equal to modulus of displacement. So displacement by distance ఏమైతుందా less than or equal to 1. ఇది అదే స్కేల్ ఇది ఎక్కువ ఉన్నట్టే. సో displacement by distance less than or equal to 1 అంటే ఏంటమ్మా, సో రేషియో ఆఫ్ displacement to distance may be less than 1 or equal to 1. Very important. So ratio of displacement to distance may be less than 1 or equal to 1. In a curved path, so curved path తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కదా, స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. అదే కర్వ్డ్ పాత్ తీసుకుంటారా, డిస్టెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది కర్వ్డ్ పాత్ తీసుకుంటాం. ఇన్ ఏ కర్వ్డ్ పాత్ డిస్టెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. చదవమ్మా, ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్స్ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాను, ఆ డయాగ్రామ్స్ బేస్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్, ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదమ్మా. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఏబిసి అంటాం. ఏ వాల్యూ సపోజ్ ఎంత 4 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి, బి వాల్యూ, బికి సికి వాల్యూ 3 సెంటీమీటర్స్ అనుకుంటాం. మరి ఇక్కడ ఏమైతున్నాడంటే ఇలా ఒక వేవ్ ఉంది, ఇలా ఒక వేవ్ ఉంది, ఇలా ఒక వేవ్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటారమ్మంటే డిస్టెన్స్ డి ఈక్వల్ టు ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి, బి నుంచి సికి వెళ్ళాలి. సో ఏబి ప్లస్ బిసి, బి ఈక్వల్ ఏబి ఎంతమ్మా 4 ప్లస్ 3, బి ఈక్వల్ టు 7 సెంటీమీటర్స్. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ అన్నాం. డయాగనల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్. That means s equal to root 4 square plus 3 square. So s equal to root 60 plus 9 is equal to root 25. So s is equal
ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్. సో అర్థమైందమ్మా. సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఉందా? డిస్టెన్స్ ఎక్కువ. సో డిస్టెన్స్ 7 సెంటీమీటర్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ 5 సెంటీమీటర్. నోట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్ గా రాసుకుంటే S is equal to ACL గా రాసుకోవచ్చు. స్పీడ్ అప్ చేయండి, చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలి. చూడండి, సెకండ్ వన్, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుందాం. ఇక్కడి నుంచి ఒక బాడీని పైకి ఫ్లో చేస్తుంది, ఇక్కడ వెళ్ళింది. ఎంత హైట్కి వెళ్ళిందమ్మా అంటే హెచ్ హైట్కి వెళ్ళింది. మళ్ళా పైకి వెళ్ళి కిందకి వస్తుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళా పైకి వెళ్ళి దాని పక్కనే కిందకి వస్తుంది. ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది ఏ డాష్. ఇలా వెళ్ళి మళ్ళా కిందకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాం? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు పైకి వెళ్ళి మళ్ళా కిందకి వచ్చింది కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ హెచ్ 2h. పైకి వెళ్ళి మళ్ళా కిందకి వచ్చింది కదమ్మా. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ S is equal to 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈక్వల్ ఏమైంది రా? 0. ఎందుకమ్మా? రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇనీషియల్ పాయింట్ is equal to final point. ఇనీషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్ కి ఈక్వల్ అయింది. సో అందుకని ఏమైంది అంటే 0 అయింది. ఇనీషియల్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ పాయింట్. ఇనీషియల్ పాయింట్ is equal to final point. Initial point equal to final point. So initial point equal to final point. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇలా ఒక స్లోప్ ఉందమ్మా. స్లోప్ ఇది ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్, ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ తీయడం. ఇక్కడ ఒక బాడీ ఉంది, ఇది ఎస్ అనుకుంది లేదా ఇది హెచ్ అనుకుంది. ఇలా వస్తుంది, కిందకు వస్తుంది. సో ఈ కేసులో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు డి ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఏమైందిరా? హెచ్ అవుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమైందిరా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఏమైందిరా? ఏమైంది? హెచ్ అవుతుంది. నో షార్ట్ కట్. వస్తే అక్కడ రావాలి, లేదంటే అక్కడ అయిపోవాలి. కాబట్టి డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు ఏమైంది? సేమ్ అయింది, ఈక్వల్.
సో ఏ దగ్గర బయలుదేరాం, బీకి వచ్చాం, బి దగ్గర సికి వచ్చాం, సి నుంచి మళ్ళీ ఏకి వెళ్ళాం, ఏ నుంచి బీకి వచ్చాం, బి నుంచి సికి వచ్చాం, సి నుంచి ఏకి వచ్చాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా డిస్టెన్స్ అంతా. డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా డిస్టెన్స్, డిస్టెన్స్ D equal 4 plus 4 plus 4 is equal to 12 centimeter. Displacement anta ma 0. Displacement anta 0. So displacement 0. ఎందుకంటే అదే ఇనిషియల్ పాయింట్, అదే ఫైనల్ పాయింట్. ఇంకోటము ఇది ఒక గ్రౌండ్ అనుకుందాం, ఇది ఒక టవర్ అనుకుందాం. హెచ్ హైట్ ఎంత అవుతుందన్నా హెచ్. ఇక్కడి నుంచి ఒక బాడీని పైకి త్రో చేస్తాం, ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వచ్చాం. సో ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది, ఎక్స్ హైట్కి వెళ్ళింది. ఎంత హైట్కి వెళ్ళిందన్నా అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళా కిందకి వచ్చిన హైట్, టోటల్ హైట్ అనేది హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్. అంటే హెచ్ అనే హైట్కి బిల్డింగ్ నుంచి మనం ఎక్స్ అనే హైట్ పైకి త్రో చేసిన తర్వాత అది పై వరకు వెళ్ళి మళ్ళా కిందకు వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పాలి డిస్టెన్స్. ఏమైందన్నా డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళింది, ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది ఎక్స్, కిందకు వచ్చింది ఎంత హైట్కి వచ్చింది ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. టోటల్ ఏమైంది హెచ్ ప్లస్ 2x. పైకి వెళ్ళింది ఎక్స్, కిందకు వచ్చింది హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్, రెండు కలుపుకుంటే ఏమైంది హెచ్ ప్లస్ 2x. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి వెళ్ళింది మైనస్ కిందకి వెళ్ళింది. అదేందమ్మా షార్ట్ కట్, పైకి వెళ్ళిన డిస్టెన్స్ నుంచి కిందకి వచ్చిన డిస్టెన్స్ తీసారు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ కిందకి వచ్చింది కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్. సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది మైనస్ హెచ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ అయిపోయిందా? సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నెగిటివ్ అయిపోయింది. సో ఈ కేసులో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయిపోయింది, ఈ కేసులో డిస్ప్లేస్మెంట్ పాజిటివ్ అయింది. మరి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కేసులో డిస్టెన్స్ లో ఏమైనా 0 అయినా, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కేసులో డిస్టెన్స్ లో ఏమైనా 0 అయినా? నో, ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆర్ 0. కంప్లీట్ అయినమా? Third condition. A body or an object, is revolves
around a circle of radius r. A body or an object revolves around a circle of radius r. Then మా ఆ రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్లో ఒక బాడీ రివాల్వ్ అవుతుంది. దేనిదమ్మా ఆ రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్లో ఒక బాడీ రివాల్వ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫర్ కంప్లీట్ రొటేషన్ రొటేషన్ చేస్తాం కంప్లీట్ ఇలా తీసుకోండి. ఇది ఆ రేడియస్. సో కంప్లీట్ రొటేషన్. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది. లాస్ట్ ఫర్ కంప్లీట్ రొటేషన్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుందా డిస్టెన్స్ సర్కిల్లో తిరుగుతుంటే రొటేట్ అవుతుంటే డిస్టెన్స్ ఏమైతుందా 2πr వస్తుంది. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 2πr. So displacement equal to 0. Displacement s equal to 0. ఎందుకన్నా రీజన్ ఏంటి? ఇనిషియల్ పాయింట్ is equal to final point. So initial point equal to final. అక్కడే బయలుదేరా మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చా. So initial point equal to final point for complete rotation. One rotation అంటే పెట్టుకున్నా ఇబ్బంది లేదు. For complete one rotation. Next. For half rotation. మా హాఫ్ రొటేషన్ అన్న హాఫ్ ఏమంటారా సెమీ సర్కిల్ కదా. సెమీ సర్కిల్ చూడటానికి ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఇది రేడియస్ అంతే కదమ్మా. ఇది ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్ అనుకుంటుంది. ఇది సి పాయింట్, ఇది బి, ఇది సి. ఫర్ హాఫ్ రొటేషన్ కాబట్టి ఏమైంది డిస్టెన్స్ d ఈక్వల్ టు హాఫ్ రొటేషన్ కదా ఏమైందిరా π ఇంటూ r. హాఫ్ రొటేషన్ కాబట్టి 2πr లో హాఫ్ అదేనమ్మా 2πr బై 2πr బై 2 is equal to 5. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ షార్ట్ కట్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడం షార్ట్ కట్ కాబట్టి r ప్లస్ r is equal to 2r. So distance is equal to πr, displacement equal to 2r. Ratio తీసుకోండి. displacement by distance ratio తీసుకోమా. s by d equal to 2r by πr. r cancel కదమ్మా 2 by π. Next, for 1/4 rotation, for 1/4 rotation కట్టరా ఇలా తీసుకోండి. ఇదే కదమ్మా
ఇది ఇది 1/4 రొటేషన్ అన్న. సో 1/4 రొటేషన్ లో తీసుకోవాలి. ఏమైందిరా డిస్టెన్స్ d ఈక్వల్ మామూలుగా అయితే 2πr కదా, 1/4 అన్నారు కాబట్టి 4 2πr/4 2πr/4 అంటే πr/2 అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది సైడ్ మరి డయాగ్నల్ అయితే సో ఇది షార్ట్ కట్. సో ఏమైందమ్మా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు √r² + r². √r² + r² √2r² అంటే s ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ r. రేషియో చేసామనుకోమ్మా s/r s/d. s అంటే √2 ఇంటూ r by d ఏంటమ్మా πr/2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ r క్యాన్సిల్ కదా. సో ఏం వెళ్తున్నా 2√2/5 2√2/5 రేషియో. Fourth point. A body moves on a circle. A body moves on a circle from point A to point B. Then a body moves on a circle from point A to point B. మా A అనే పాయింట్ నుంచి B అనే పాయింట్ కి వెళ్తాం సర్కిల్. దేవమ్మా ఏ అనే పాయింట్ నుంచి B అనే పాయింట్ కి వెళ్తాం. ఇది ఆరిజిన్. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు 2 కాంపోనెంట్స్ స్ప్లిట్ చేయండి, హాఫ్ కట్ చేయండి. ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా కదా అంతకుముందు, ఇప్పుడు ఎంత అయిందిరా θ/2. ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను. θ/2 ఇది కూడా θ/2. అంతకుముందు యాంగిల్ అంటే θ. ఇది C పాయింట్, ఇది R, ఇది R. ఓకేనమ్మా. ఏ అనే పాయింట్ నుంచి B అనే పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. సో ఏం చేస్తాం చూడండి జాగ్రత్తగా. ఏ అనే పాయింట్ నుంచి B అనే పాయింట్కి వెళ్తున్నాను. సో ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఆపోజిట్ sin θ/2. ఇది ఒక స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అనుకుంటామా. యాంగిల్ θ/2 sin θ/2 అంటే ఫార్ములా ఆపోజిట్ అంటే AC/R. సో AC ఈక్వల్ టు R ఇంటూ sin θ/2. సో AC ఈక్వల్ టు R ఇంటూ sin θ/2. అలాగే BC కూడా అంతేమ్మా. సో సిమిలర్లీ BC కూడా అంతేమ్మా, R ఇంటూ sin θ/2. BC వాల్యూ కూడా R ఇంటూ
sin theta by 2. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైందిరా? డిస్ప్లేస్మెంట్ S equal to AC plus BC. AC plus BC. S equal to AC తెలుసు. R sin theta by 2 plus R sin theta by 2. R sin theta by 2 plus R sin theta by 2 ఏమైందిరా? 2R sin theta by 2. 2R sin theta by 2. 2R sin theta by 2. మరి మనకు కావాల్సింది డిస్టెన్స్ కాదు, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా కావాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, డిస్టెన్స్ కావాలి. డిస్టెన్స్ D ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా డిస్టెన్స్ అంటే మామూలుగా యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. యాంగిల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. మరి ఇక్కడ ఇది ఆర్క్ లెంత్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆర్క్ లెంత్ అంటే AB. సో AB ఈక్వల్ టు ఏమైంది? R ఇంటూ θ అవుతుంది. యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్ కదా. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు AB. AB ఈక్వల్ టు R ఇంటూ θ. పక్కన రాస్తే రాసుకోండి. యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఆర్క్ లెంత్ అంటే AB, రేడియస్ అంటే R. సో θ ఈక్వల్ టు AB బై R అయితే AB ఈక్వల్ టు R ఇంటూ θ. ఇక్కడ ఆరిజిన్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే రైట్. రిమైనింగ్ రేపు చెప్తాను నెక్స్ట్.